सर्वशक्ति सदा प्रभु परमेश्वर तुमरी पवित्र नाम को धन्यवाद दौच प्रभु प्रशंसा करुछु गौरव करुछु अनुग्रह करी प्रभु तुम आम को जीवन रे विभिन्न प्रकार उत्थान पतन दे प्रभु आम को सुरक्षा करी आणुछ तेणु धन्यवाद दौछु प्रभु। आज 4 दिन हम प्रभु यही सभार आयोजन जाइए प्रभु आज शेष मुहूर्त प्रभु आम को पहुँचाई धन्यवाद दौछु प्रभु तुमरी विशिष्ट दास मानकर सम्मुखर प्रभु एक निगूढ़ तत्व प्रभु आम को शुणा दौछ तेणु धन्यवाद दौछु यही समय दान Amen. ప్రైజ్ ది లార్డ్ ప్రభుଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ దేవుని నామములో మహిమ కలుగును గాక। ଲିମାଗିଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ପ୍రైజ్ ది లార్డ్ జ్ఞాపన କରୁଛି। లిమాయి గారిని అలాగే సోదరుని కూడా ప్రైజ్ ది లార్డ్ ప్రైజ్ ది లార్డ్ ప్రైజ్ ది లార్డ్। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥାଉ దేవుని దైవజనులు చాలా కష్టంలో మేము నడుస్తుంటాం। షుగర్ 500 ଅଛି షుగర్ అయ్య గారిని 500 ఉంది ତଥାପି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ కానీ ప్రభు కొరకు ఆయన నిలబడి ఉన్నారు। ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ଲାଗେ ଅବଶ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ చాలా తొందరగా ఉన్నారు ఆయన। ప్రైజ్ ది లార్డ్ ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ కానీ దేవుని కృప ଆଉ ସେମିତି ଚାଲୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ఆ రీతిగా ప్రభులో సేవలో కష్టంలో నడుస్తున్నారు। 2019 ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲି విశాఖపట్నంରେ 2019 సంవత్సరంలో విశాఖపట్నం మెడికల్ ఉన్నప్పుడు ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହଟି 600 ଥିଲା ఆ సమయంలో ఒక వారం అంతా షుగర్ 600 ఉండేది। ମୋର గ్లూకోమీటర్ ଦେଖାଉଥିଲା ହାଇ ବୋଲିକି HI ఆ గ్లూకోమీటర్ అనేది హెచ్ఐ అని హాయ్ అని చూపిస్తుండేది। 550 ରୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ହାଇ ଦେଖାଏ గ్లూకోమీటర్ 550 నుండి ఎక్కువ ఉంటే హాయ్ అని చూపిస్తుంది। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ నాకు తెలియదు నంబర్ ଦେଖାଏ బట్ ହାଇ ଦେଖାଉଛି କୋଣ HI ଦେଖାଉଛି କୋଣ ଭାବିଥିଲି మరి ఈ నంబర్ చూపించే హెచ్ఐ చూపిస్తుంది అనుకోండి వాడు మిషన్ ఖరాబ ହେଇଛି ଭାବୁଥିଲି నీ మిషన్ చెడిపోయింది అనుకున్నాను। ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାଇଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ପୁରା ମାନେ ସେତିକି ଅଧିକ ଥିଲେ కిడ్నీ లివర్ హార్ట్ और బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ ହେଇଯାଏ। అంత ఎక్కువ ఉంటే కిడ్నీ అనేది లివర్ అనేది బ్రెయిన్ అది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది। ଆଉ ଜମା ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନଥିଲି ଖାଲି కూల్ డ్రింక్ ପିଇବାର ଖାଲି ଆଉ ବୁଲିବାର మీటింగ్స్ ରେ మరియు ఎటువంటి డైట్ లేకుండా కూల్ డ్రింక్ తాగుకుని మీటింగ్ కి వెళుతుండేవారు। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ప్రభు కృపను బట్టి మీ ప్రార్థన ద్వారా మరొక అవకాశం ఇచ్చారు మీ మధ్యన నిలబడడానికి। ଆଉ ସେ ବେଳଠୁ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଡର ରହିଗଲା। ఆ రోజు నుండి నా మనసులో భయం ఒకటి ఉండిపోయింది। କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବି ଜଣା ନାହିଁ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారో నాకు తెలియదు। ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ మరి కుటుంబం పరిస్థితి ఏమిటి? କୋରାପୁଟରେ ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର కొరాపుట్లో ఎవరు లేరు। ତୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଛୁଆ କୁଆଡେ ଧାଇଁବେ ବୋଲି మరియు అయ్యగారు భార్య బిడ్డలు ఎక్కడికి వెళ్తారని ଆମେ ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗାଁ ଆଡକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଗଲୁ। మరియు అందుకే అత్తరింటి గ్రామానికి వెళ్ళిపోయాము, మేము షిఫ్ట్ చేసాం। ସେଠି ରହିଲୁ କାରଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। మరియు ఎప్పుడైనా ఏం జరిగినా వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలని। ଆଉ ସେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଏଠି ସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଭଳି ସୁବିଧା ହେଉନି ମୋତେ। అంత దూరం నుండి ఇంత దూరము సభాలకి రావాలంటే అప్పటి నుండి నాకు అప్పటి రోజుల్లాగా సదుపాయం లేదు। ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ନିଜକୁ କହୁନାହିଁ। నేను పెద్ద ప్రసంగకుడిని చెప్పడం లేదు। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଥର ଡାକିଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ। మరియు మీ ప్రేమ ద్వారా ఐగురులు ప్రేమించిన ద్వారా నన్ను చాలా సరి పిలుస్తున్నారు। ଯାଇ ନ ପାରିବାର మెయిన్ రీజన్ ହେଲା ଏଇଟା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ। నేను వెళ్ళకపోవడం కారణం ఏంటంటే నాకు అనారోగ్యంగా ఉన్నందున ఏం జరుగుతుందో తెలియదు। ଗଲେ ବି ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, మరి వెళ్తే కూడా ఒకే లక్ష్యం గురి, ఆగమన ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, రాకడ కొరకు సిద్ధపడి కలిగి ఉండాలి। କାରଣ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଜଗତର। మరియు
లోకములో భవిష్యత్ అనేది లేదు. ମଜା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ ମୁଁ, నేను సరదాకి చెప్పడం లేదు. ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ବଢିଆ, ଗୋଟେ ଗଭୀର, ଟିକେ ଗୋଟେ ଆମର ନାମ ହେବ ବୋଲି କହୁନାହିଁ ମୁଁ। మరియు నా పేరు ప్రఖ్యాత కొరకు నేను ప్రకటన గ్రంథుని చెప్పడం లేదు. ସତରେ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ କଥା ଏଇଟା। నిజంగా వాస్తవికంగా చెప్తున్నాను. କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ, మరియు దేవుని యొక్క రాకడ సమీపంలో ఉన్నాం. ఈ ଜଗତର ବିନାଶର କାଳରେ ଅଛୁ। ఈ లోకము నశింప దినములో మనం ఉన్నాం. କେଉଁ କ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଯିବେ ଜଣା ନାହିଁ। ఎప్పుడు ఆయన వచ్చి తన ప్రజలకి పిలిచి తీసుకెళ్తారు మనకు తెలియదు. ସେହି ଦିନ ଜଣା ନାହିଁ, ఆ రోజు మనకి తెలియదు. ଠିକ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଜଣା ନାହିଁ, ఆ డేట్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు. କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଥିବ ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇଲେ। మరియు ఆ రోజులు ఎలాగుంటదని దేవుడు గుర్తు ସେ చూపిస్తున్నాడు. ଚିହ୍ନକୁ ଧରିବାରୁ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ। ఆ గుర్తుని మేము పట్టుకున్నాం కాబట్టి దేవుడు వస్తాడని తెలియజెప్తున్నాం. ତ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଯେଶାୟ 57ର 1 ପଦ। మరియు మనం చదువుకున్నాము యెషయా గ్రంథము మరియు 57:1. କି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି నీతివంతులు ଆସନ୍ତା ବିପଦରୁ ନିଆଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏହା କେହି ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ। రాబోయే ఉగ్రత నుండి దేవుడు వారిని తీసుకెళ్తాడని ఎవరు కూడా ఆలోచించట్లేదు. చదివేద్దాం. కీడు చూడకుండా ప్రకాష్ ఒకసారి తెలుగులో చదివేయండి పాస్టర్ గారి కోసం. నీతిమంతులు నశించుట చూచి ఎవరునూ దానిని మనస్సు పెట్టరు, భక్తులైన వారు తీసుకొని పోబడుచున్నారు, కీడు చూడకుండా నీతిమంతులు కొనిపోబడుచున్నారని ఎవనికి తోచదు। కీడు చూడకుండా ఆసంత విపద ନ ଦେଖୁను ధార్మిక ମାନେ ନିଆଯିବେ ପୁଣି। రాబోయే దినములో మరియు ఆ కీడు చూడకుండా దేవుడు నీతిమంతులకి తీసుకెళ్తున్నాడు। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ, చాలా మంది ప్రభు బిడ్డలు ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళి ఉన్నారు। ବହୁତ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, କେମିତି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଦୁଃଖ କରୁ। చాలా మంది వేడుస్తుంటారు ఎలా గెలిపాడని। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ, కానీ నేను అనుకుంటాను ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କି ଆଗରୁ ନେଇଯିବାଟା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଭଲ ହେଲା। రాబోయే దినములో వచ్చిన కీడు ఎంతో వాళ్ళు చూడబోతున్నారో తెలియదు, అందుకే దేవుడు ముందు తీసుకెళ్ళిపోయాడు। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇଛୁ ଆମମାନେ, ఒకలా దేవునికి మనం గ్రహించినట్లయితే ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମରଣକୁ ଦେଖି ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ। ఎప్పుడు కూడా మరణాన్ని చూసి భయపడవద్దు। ମରଣକୁ ଦେଖି ଯଦି ଡରୁଛୁ, ఒకలా మరణాన్ని చూసి భయపడినట్టయితే ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାପ ରହିଗଲା ବୋଲି ଅର୍ଥ, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ఒకలా మీలో ఏదని పాపం ఉన్నదని అప్పుడు మీరు క్షమించబడలేదు। କୋଉ ଗୋଟେ ପାପ ଯୋଗୁ କେଜାଣି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଡର ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ఏదో ఒక పాపము ద్వారా ప్రభుని చూడలేనని ఒక భయం మీలో ఉన్నది। ଆମକୁ ବାଇବେଲ ସୁଯୋଗ ଦିଏ କି ସବୁଦିନ ନିଜକୁ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କର। బైబిల్ మనల్ని ఒక అవకాశం ఇస్తుంది, ప్రతిరోజు నీ జీవితంలో పరిశుద్ధపరచుకోవాలి। ଆମେ ଆଜି ଧାର୍ମିକ କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ତ? ఈ రోజు మన నీతివంతులా లేదా మీరు చెప్పండి తో। ଦିଟା ବି କହିବ, ହଁ ବି କହିବାର, ନା ବି କହିବାର। అవును అని చెప్పగలరు, లేదని కూడా చెప్పగలుగుతారు। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିଲେ, వ్యక్తిగతంగా చెప్పగలిగితే ନା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ନୋହୁଁ, మన నీతివంతులు కాము, ଆମେ ପବିତ୍ର ନୋହୁଁ। మేము పరిశుద్ధులు కాము। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ కానీ యేసు ప్రభు వారు ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ఆయన రక్తము ద్వారా ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରିବାରୁ, మనల్ని కడిగి ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଗଣିତ କଲେ। ఆయన మరియు మనల్ని తన రక్తం ద్వారా కొని ఉన్నారు కాబట్టి నీతివంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నాం। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ନୋହୁଁ, వ్యక్తిగతంగా నీతివంతులు కాము, ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ। ఆయన మనల్ని నీతివంతులుగా తీర్చాడు। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ ବୋଲି କହିବାର, ఆ దేవుడు మన నీతివంతులుగా చేశాడని చెప్పగలుగుతాం। ନିଜକୁ କହିଲା ବେଳେ ନା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ନୋହୁଁ। మరి సొంతగా మనం చెప్తే నీతివంతులు కాము। ଆମର ଲୋକ କେବେ, ଆମ ପରି ଲୋକ କେବେ ବି ଧାର୍ମିକ ହେବ ନାହିଁ। మనలాంటి వారు ఎప్పుడు కూడా నీతివంతులు కాలేరు। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। మరియు చివరి ఊపిరి వరకు మనం గుర్తు పట్టుకోవాలి। ଶୈତାନ ଆସିକି ପଚାରିବ, ତୁ ଧାର୍ମିକ କି? సాతాను వచ్చి అడుగుతా మీరు నీతివంతులా? ଲୋକମାନେ ଆସି ପଚାରିବେ, ତୁମେ ଧାର୍ମିକ କି? ప్రజలు వచ్చి అడుగుతాను మీరు నీతివంతులా? ନାଇଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ନୋହୁଁ। ఖచ్చితంగా నీతివంతులు కాము। ତ ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ଯିବୁ? మీరు పరలోకి ఎలాగెళ్తారు? ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ। యేసు ప్రభు మన నీతివంతులుగా తీర్చాడు। ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా। ଫରକ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ఇది తేడా తెలుసుకోవాలి। ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଗର୍ବୀ ହେବୁ। ఒకలా నేను నీతివంతులు పరిశుద్ధులు అంటే మనం గర్భించినట్టు,
ଆମେ ଗର୍ବି ବୋଲି ଦେଖାଯିବୁ। ఒకవేళ మన గర్భ్యం నీకు కనిపిస్తా, ଗର୍ବି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ। మరి గర్భించే వారికి పరలోకం లేదు। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲାଗି ଧାର୍ମିକ। యేసు ప్రభు ద్వారా నీతివంతులు మనం। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଲେ, మరొక మాటలు చెప్తే, ଆମଠାରେ ଯଦି କିଛି ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ఒకవేళ ఏదైనా నీతి ఉన్నదంటే మనలో, ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। అవి కేవలము యేసు ప్రభు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన నీతివంతుడు। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। ଆମଠାରେ କିଛି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ। మనలో ఎటువంటి మంచితనం లేదు। ଯଦି କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଛି ଆମଠାରେ, ఏదైనా మంచితనం ఉన్నదా, ସେ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। అది కేవలం యేసు ప్రభు మాత్రమే। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। ଆମଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। మరియు పరలోకానికి ఎటువంటి మార్గం లేదు, మాకు କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ఎటువంటి అర్హత లేదు। କେମିତି ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ? ఎలాగ వెళుతా పరలోకానికి? ଆମଠାରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। మనలో ఉన్న అర్హత అనేది కేవలం యేసు ప్రభు మాత్రమే। ଯୀଶୁଙ୍କର ଲାଗି యేసు ప్రభు ద్వారా। ତ କଥା ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ఖచ్చితంగా మాట అవుతుంది, మీలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడా? ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ఇది ప్రశ్న। ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଧାର୍ମିକ, యేసు ప్రభు నీతివంతుడు, ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ପବିତ୍ର, యేసు పరిశుద్ధుడు, ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ, ఆయన అర్హత కలిగిన వాడు। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ప్రైజ్ ద లార్డ్। ଯେ ଯୀଶୁ ଆମ ଠାରେ ଥିଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବୁ ନା। ఆ యేసు ప్రభు మనలో ఉంటే మన నీతివంతులుగా తీర్చబడుగుతాం। ତ ଆମେ ଦେଖୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନରେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଉଠାଯିବେ। కేవలము యేసు ప్రభు రాకడలో నీతివంతులే లేపబడతారంట। ତ ଆମେ ଧାର୍ମିକ କି ନାହିଁ? ఒకవేళ మనం నీతివంతుల కామా, କେମିତି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବା? మనం ఎలాగ నీతివంతులుగా తీర్చబడుగుతాం? କେତେକ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ కొన్ని ଦେଖାଇବି। విషయాలు మనం చూద్దాం। ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ సాధారణంగా ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ఒకవేళ మనం ఆలోచించినట్లయితే ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିବ। మనం ఎలాగా నీతివంతులుగా ఉండగలుగుతాం? ప్రైజ్ ద లార్డ్। ప్రైజ్ ద లార్డ్। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। ఆది పుస్తକ ఆది ఖండము 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ କି? 15:6 చదువుదామా? ସେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ఓకే, ଧୀରେ ଭଲ ସ୍ୱରରେ ପଢିବାର, ସଫ୍ଟଲି। అతడు యెహోవాని నమ్మును, ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను। హల్లెలూయా। హల్లెలూయా। నంబర్ 1 କେମିତି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବୁ? ପୁଣି మొదటి విషయం, మనం ఎలాగ నీతివంతులుగా ఉండాలి? ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାହା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା। అబ్రహాము దేవుని యందు విశ్వాసం చేసుకున్నాడు కాబట్టి నీతివంతులుగా తీర్చబడ్డాడు। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କି ବାଇବେଲ କହେ କି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଆଯିବେ ଆଗମନରେ। ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్నాము, నీతివంతులంట దేవుడు ముందే వారికి తీసుకెళ్ళిపోతాడు। ଆଗମନରେ ଅଂଶୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କଣ ମାନେ? మరియు రాకడలో మనము హాజరునికి సౌభాగ్యం ఏంటంటే, ଆମେ ଆଗାମୀ ମହା ବିପଦ ନ ଦେଖୁନୁ ପଳେଇବୁ। మరి రాబోయే ఉగ్రత ఇదేమను రాకమునుపే ప్రభు దగ్గర చేరుకుంటాం। କାଲି ରାତିରେ ଶୁଣୁଥିଲି ମହାକ୍ରୋଧର କାଳ ଆସୁଅଛି ଜଗତ ଉପରେ। గత దిన రాత్రి మనం విన్నాము, భయంకరమైన దేవుని ఉగ్రత దినం వస్తుంది, ବିଚାରର କାଳ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। తీర్పు దినం రాబోతుంది। ତାହା ଏପରି ଥାଏ କି ଆପଣ ମାନେ ମରିବାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଡରିବେ। ఆ రోజుల్లో మీరు బ్రతకడానికి భయపడతారు। ମରିଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଡରିବେ। ଆଜ୍ଞା, నేను చనిపోతే బాగుంటదని అనుకుంటారు। అప్పుడు ବଞ୍ଚି ଥାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ఓ ସେ కోవిడ్ ରେ మరిగొల్ల ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ఆశ మీరు బ్రతికి అన్ని విషయములు చూసినప్పుడు మీకు ఆలోచన వస్తది, నీ కోవిడ్ లో చనిపోతే బాగున్నాయేమో అంట। ఓ క్యాన్సర్ ఆగురు పడేలే ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, నీ క్యాన్సర్ లో ముందు చనిపోతే బాగున్నాయేమో అనుకుంటా। ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ଆଜି ఈ రోజు మనము చాలా మంది సాక్ష్యం ఇస్తున్న ప్రభు నాకు బాగు చేశాడని, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୋର କିଛି ହେଇନି ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। చాలా మంది అనారోగ్యం ఉన్నారు కానీ నాకు అనారోగ్యం లేదని సాక్ష్యం ఇస్తుంటాం। ఏ భయంకర యాక్సిడెంట్ ప్రభు రక్షా కଲେ ବୋଲି ଖୁସି ହେଇକି సాక్ష్ୟ ଦେଇଥାଉ। భయంకర ప్రమాదం నుండి దేవుడు రక్షించడని ఆ దేవునికి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తుంటాం। ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ ବୋଲି ସାକ୍ష్ୟ ଦେଇଥାଉ। స్వస్థత వచ్చామని సాక్ష్యం చెప్తుంటాం। ଭଲ କଥା, ప్రభు ସୁରକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ఇది దేవుడు మంచి విషయం, దేవుడు సురక్షితము ఇచ్చును గాక। ఆగమନରେ ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ, ఒకలా రాకడ వల్లకపోతే, ମହାକ୍ଲେଶ କାଳରେ ଯଦି ରହିଯିବେ, భయంకరమైన ఆ కష్టకాలంలో ఉండిపోతే, ସେଇଦିନ କାନ୍ଦିବ ସେ యాక్సిడెంట్ ମରଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ఆ దినము మీరు ఏడుస్తారు, యాక్సిడెంట్ లో చనిపోతే బాగుండేమో అంట। ସୁସ୍ଥ ନ ହେଇକି ସେ ରୋଗରେ ମରିଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା।
ହେଇଥାନ୍ତା। నేను స్వస్థపరచకుండా ఆ రోగంలో ఉంటే చనిపోతే బాగున్నాయేమో అంటారు. ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ప్రభు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాడు. ଆଗାମୀ ବିପଦ ନ ଦେଖୁନୁ ଯାଇପାରିବ। రాబోయే భయంకరమైన కష్టం నుండి మీరు చూడకుండా దేవుని ఎదుకు వెళ్ళడానికి କେମିତି ଯିବ? ఎలాగ వెళ్తారు? କିଏ ଯିବ? ఎవరు వెళ్తారు? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ। నీతివంతులే వెళ్తారు. ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ? అప్పుడు మనం ఆలోచించుతున్నాం ఎలాగ నీతివంతులుగా తీర్చబడతాం. ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, మొదటి విషయము ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। యేసు ప్రభులో విశ్వాసించాలి. ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲିବ ବୋଧେ। మేము విశ్వాసం చేస్తాను అంటారు. మీరు ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? విశ్వాసం చేస్తానా? ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ପଚାର ତ, మరియు అన్యులకి అడగండి, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? మీరు దేవుని నమ్ముతున్నారా? ଆମେ ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, మేము అన్నిటికీ నమ్ముతున్నాం. ତମର પર ନାହିଁ। మీలాగా కాదు, ଆମେ ସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ, మేము అన్నిటి నమ్ముతున్నాం. ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, అన్ని మందిరానికి వెళ్తాం, ସବୁଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, అన్ని దగ్గర మొక్కుతాం. ଦୂତ ହେଉ ଭୂତ ହେଉ ଫରକ ପଡିବ ନା ଆମକୁ। మరి వారికి దేవతగిన దెయ్యాలగిన వారికి ఎటువంటి తేడా లేదు. ସେଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କା, వారిది కూడా ఒక విశ్వాసమే. ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ఆ విశ్వాసం కాదు. ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବ ନାହିଁ। ఆ విశ్వాసం నీతివంతులుగా తీర్చబడవు. ଯୀଶୁ ଛଡା କେହି ଈଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। మరియు యేసు తప్ప వేరే దేవుడు లేడని మీరు విశ్వాసించాలి. ଆମରଟା ସବୁ ବେକାରଟା କି మరి అన్ని కూడా వ్యర్థమా ବୋଲି କହିବେ, ଲୋକ ରାଗିବେ, ప్రజలు చెప్తారు, మరియు కోపపడతారు. ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଛାଡ ଭାଇ ବୋଲି କହିବାର। మరియు విశ్వాసాలకు వదలండి అని చెప్పాలి. ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛ, ତ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସେଟା। ఒకవేళ యేసు దేవుడు లేడు, అందరు దేవుడు అని విశ్వాసిస్తే అది మీ ఇష్టం. ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, జబర్దస్త్ కాదు. ଆମେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବା ନାହିଁ, మరియు ఇద్దరు యుద్ధం చేయడం కాదు, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବା ନାହିଁ, గొడవలు కాదు, ବିଶ୍ୱାସ। విశ్వాసం. ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, చాలా మంది క్రైస్తులు ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ఈ విశ్వాసం లేదు తెలుసా మీకు? ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବି మరియు మన తాతలు తండ్రులు క్రైస్తులుగా ఉండి కూడా ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ఇక్కడ చాలా మంది అమ్మాయిలు కూర్చున్నారు, కుమారులు కూర్చున్నారు, ପିల్లలు కూర్చున్నారు। చాలా మంది పిల్లలు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର କିଏ ଈଶ୍ୱର, କିଏ దేవుడు ఎవరు? ଯୀଶୁ ହେବେ। ଆଉ యేసు ప్రభువు. ତମକୁ କେମିତି ଜଣା? మీకే ఎలా తెలుసు? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆଉ మేము క్రైస్తవ కుటుంబం నుండి పుట్టాము. ଆମର ଜେଜେବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, మా తాత క్రైస్తులు, ଆମ ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, మా నాన్నగారు క్రైస్తులు, ମୁଁ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, నేను కూడా క్రైస్తవులు. ଆଗାମୀ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, రాబోయే దినాల్లో నా పిల్లలు కూడా క్రైస్తవులుగా ఉంటారు, ନାତି ନାତୁଣୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, మన మనవాళ్ళు కూడా క్రైస్తవులు అవుతారు. କିଣି ଦେଇଛୁ ନାଇଁ କି ଆମେ ସବୁ? అన్నిటికీ కొనిస్తున్నా. ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବ ନା। ଆଉ మీరు క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టారు కాబట్టి యేసు ప్రభుని దేవుడు నమ్ముతున్నారు. ଅନ୍ୟଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? మీరు వేరే దగ్గర జన్మించినట్టు ఏం చేస్తారు? ନା, ତମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। మీరు కూడా ఖచ్చితంగా యేసు ప్రభుని దేవుడిని నమ్ముకోవాలి. ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। చాలా మంది క్రైస్తులు కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లలకి ఇది తెలియదు. ସେମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ବଡ ହେଇକି, వారు పెద్ద అయిన తర్వాత ఆలోచిస్తుంటారు, କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ ନାଇଁ କି, కాలేజీలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ସେମାନେ କହୁଥିବେ ଆମେ ସବୁକୁ ମାନୁ, మేమన్నిటి కూడా పాటిస్తాం, ତମର ପରି ନାହିଁ। మీలాగా కాదు। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ ଆସୁଥିବ, వీరికి డౌట్ వస్తది, ହଁ ପରା ଆମେ ବି ସେମିତି ହେଲେ କଣ ମନ୍ଦ ହେଇଗଲା, మేము కూడా అలాగైతే ఏంటి తప్పు అయిపోద్ది, ଆମେ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଧରିବା? ఒకరికి ఎందుకు పట్టుకోవాలి? କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଆଗେ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ, కొంతమంది చెప్తారు మేము అన్ని మందిరానికి వెళ్తాం, ଆମେ କ୍ରିସମସ୍ ବେଳକୁ ଗିର୍ଜା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବି ଯାଉ, క్రిస్మస్ అప్పుడు గిర్జాకు కూడా వెళ్తుంటాం, ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳାଉ, క్యాండిల్ కూడా వెలిగిస్తాం, ନାଇଁ? అవునా? ବହୁତ ଜଣ ଆଜିକାଲିର ଜେନେରେସନ, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର କଣ ପାଇଁ ହେଲେ। ఇప్పుడున్న యవనస్తులకు తెలియదు యేసు ప్రభు దేవుడు ఎందుకు అయ్యాడు. ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ବାପା କହିଲେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ହିଁ మా ଈଶ୍ୱର। తండ్రి గారు చెప్పారని యేసు ప్రభు దేవుడు అంటున్నారు. ତମକୁ କେମିତି ଜଣା? ତମକୁ କେମିତି ଜାଣିଛ? మీకెలా తెలుసు? మీరెలా తెలుసుకున్నారు? ପ୍ରମାଣ ପାଇଲ କି? మీరు గుర్తు తెలుసా? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టామని యేసు ప్రభు దేవుడు కాడు. ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ସେ ବିଶ୍ୱାସ। మీ యొక్క ప్రమాణం కావాలి, సిద్ధం కావాలి, రుజుపరుచుకోవాలి మీ విశ్వాసాన్ని। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. విశ్వాసకు అప్పుడు
ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। మీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితం రుజువు చేసుకోవాలి, నేను క్రైస్తవుడని। ଆଜିକାଲି ସୁସମାଚାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। చాలా మంది ఈ రోజు సువార్త అనేది క్రైస్తవ పిల్లలు కూడా తెలియదు। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଥିବାରୁ ସେହି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। యేసు ప్రభువారు మరణానికి గెలిచి లేచి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనే దేవుడు। ତମର ଯୀଶୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମରଲେ କାହିଁକି? మీ దేవుడు యేసు ప్రభు దేవుడు అయితే ఆయన ఎందుకు చనిపోయాడు? ଈଶ୍ୱର ମାନେ ମରିବେ କି? దేవుడు చనిపోతాడా? ସତରେ నిజంగా ମରି ନଥାନ୍ତେ ଭାଇନା। ఒకవేళ దేవుడు అయితే ఆయన చనిపోడా? ତମର తమ్ముడు ପାପର ମୋର ପାପର ଲାଗି ମରଲେ ଆଉ। నీ పాపం కొరకు నా పాపం కొరకు చనిపోయాడు। ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ମରିଥାନ୍ତେ? ఆయన ఎందుకు చనిపోతాడు? ଆମକୁ ମରିବାଟା ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ। మనం చావలసిన అది చూడలేకపోయాడు। ଆମ ବଦଳରେ ମରଲେ ସେ। మన బదులు ఆయన మరణించాడు। ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି। ప్రపంచమంతా తెలుసు యేసు ప్రభు సిలువలో ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। అన్ని మరి ధర్మం వారు తెలుసు। ନ ଜାଣିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। తెలియకుండా ఎవరు లేరు। କଣ ପାଇଁ ମରଲେ ସେତିକି ଜଣା ନାହିଁ ବାସ୍ ସେତିକି। ఎందుకు చనిపోయారు అది వారికి తెలియదు। ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ పଚାର ତ, అన్యులకి అడగండి ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିଥିଲେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? యేసు ప్రభు చనిపోయారా లేదా అంటే ହଁ ସେ କୃଷରେ ଝୁଲୁଥିବେ ସେ କି? ఆయన సిలువలో వేలబడుతున్నారు ఆయన అంటారు। ହଁ ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ବୋଲଥିବେ। నాకు తెలుసు అంటారు। କଣ ପାଇଁ ମରଲେ ବୋଲଛ? ఎందుకు మరణించారు? ସେ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର କଣ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଥିଲା? యూదుల యొక్క పాలిటిక్స్ గురించి ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କିଛି କହିଲା। ఆయన ధర్మం గురించి విరుద్ధం చేశాడు। ଲୋକମାନେ ରାଗି ଗଲେ, ପଲିଟିକ୍ସ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପଣ ఆ କରିଦେଲେ। ప్రజలు కోపపడి వారికి సిలువలో వేసేశారు। ସତରେ ସେମିତିଆ ଘଟିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। నిజంగా అదే జరిగింది। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ కానీ మనకి తెలుసు ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଥିଲା ବୋଲି। ఆయన మన పాపము కొరకు। ଯଦି ବାଇବେଲ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇତିହାସ, ఒకలా బైబిల్లో యేసు ప్రభు చరిత్ర చూస్తున్నా ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ଲାଗି ମରିଥିଲେ ସେ। మరియు యూదుల యొక్క పాలిటిక్స్ గురించి చనిపోయారు ఆయన। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖିଲେ କି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ବୋଲି। మరియు శిష్యులు కూడా చూసారు పాలిటిక్స్ జరుగుతుందని। ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଥିଲା ବୋଲି। మరియు యేసు ప్రభు శిలువలో చూసి ఇది నా పాపం కొరకు అనుకోలేదు వాడు। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଭାବୁ ନଥିଲେ, శిష్యులు కూడా అనుకోలేదు। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚି ପଡିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି। అప్పుడు వారు దాగిపోయారు। ପରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆସିଲେ, ఇప్పుడైతే అపోస్తలు పౌలు గారు ସେ వచ్చారు। କୃଷର ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ఆయన శిలువ దర్శనం ଆଉ చేశాడు। ସେ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଲେ ఆయన పత్రికలు రాస్తున్నాడు ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ యేసు ప్రభు శిలువ ଆମ ପାଇଁ మన కొరకు କ୍ଷତି ନୁହେଁ ଲାଭଜନକ। మరియు యేసు ప్రభు శిలువ మనకు నష్టం కాదు, అది లాభమని। ତାଙ୍କର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା, వారికి నష్టం ఉండేది, ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ। మనకిది లాభము। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ, ఆయనకి మరణము, ଆମର ପାଇଁ ଜୀବନଦାୟକ। మనకు జీవము। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଅପମାନ, ఆయనకి అపమానము, ଆମର ପାଇଁ ଗୌରବ ଥିଲା। మనకి గౌరవం ఉండేది। ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా। ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଇ ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ఈ లోకములో సమస్త పాపము కొరకు, సమస్త మానవులకు రక్షణ కొరకు ప్రాణం ఇచ్చేవాడు కేవలం యేసు ప్రభు మాత్రమే। ମା ବାପାଙ୍କର ବିନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର। మరియు తల్లిదండ్రుల కలయిక లేకుండానే పుట్టాడు కాబట్టి ఆయన జన్మ పరిశుద్ధత, తన రక్తం కూడా పరిశుద్ధత, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପବିତ୍ର। ఆయన జీవితం పరిశుద్ధత। ଆମର ପାପ ନିଜ ଉପରେ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ఆయన మన పాపము ఆయన మీద వేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన మరణం పొందుకున్నాడు। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, అందుకే ఆయన దేవుడు। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଜେନେରାଲି, మరి సాధారణంగా ప్రజలు చెప్తారు ତମର ଯୀଶୁ ପୁରା କୃଷରେ ମରଲା, మీ యేసు ప్రభు శిలువలో మరణించారు, ସେ ତ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିନାହିଁ, ఆయన సొంతంగా రక్షించలేకపోయాడు, ଆମକୁ କୁଆଡେ రକ୍ଷା କରିବ? మనల్ని ఎలా రక్షించగలుగుతాడు? ତ ତୁମେ କହିବାର మీరు చెప్తున్నారు, ସେଇ କଥାରେ ରହିବ ଭାଇ। ఆ మాటలో ఉండాలి। ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ఒకవేళ ఆయనకి సొంతంగా రక్షిస్తే ତ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି? ఆ మనల్ని కూడా రక్షిస్తాడు। ସେଇ କଥାରେ ରହିବ ତ? ఆ మాటతో ఉంటారా? ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ఆయన మరణమును, ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ, ఆయన మరలా జీవం ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ఆయన లేచాడు। ତେଣୁକରି అందుకే ଯେତେ ଜଣ ମୃତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାର ଶକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ఎంతమంది మరణంలో ఉన్నారు అందరికి లేపడానికి దేవుని శక్తి ఉన్నది। ନ ମରିକି ରକ୍ଷା କରିବାଟା ଅଲଗା, మరణము లేకుండా రక్షించడం వేరే వేరే। ମରିକି ବାହାରିବାଟା ଅଲଗା। ఆయన మరణము నుండి విజయం చేసి వచ్చాడు। ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। ଶୈତାନ କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି, సాతాను దేవుని చూసి చెప్తుంది, ତାଙ୍କୁ କରଡ଼ାରେ ମାରିଲା ଶୈତାନ, కొరడలో కొట్టారు ମେଖ କଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲା। మరియు మేకలు కొట్టారు। ଶୈତାନ କହୁଛି ଦେଖିଲ ନା ଆମେ ଜିତିଲୁ। సైతాన్ చెప్తుంది, ఈయన చూసారా నేను గెలిచానని। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ,
దేవుడు అంటున్నాడు, ଏଠି କଣ ମାରୁଛ? ఇక్కడ ఏం కొడుతున్నారు? ତୋର ପାଖକୁ ତୋର ଘରକୁ ଆସିବି ଚାଲ। మీ ఇంటికి వస్తాను పద। ଶୈତାନ ଡରିଗଲା। సాతాను భయపడింది। ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ? మీరెందుకు మా ఇంటికి వస్తారు? अरे हमारे इलाके में हमको मारने से क्या होगा? आपके इलाके में जाके आपको मारना बड़ी बात होगा। మరియు మా ఇంట్లో కొట్టడం ఏంటి? మీ ఇంటికి వచ్చి కొట్టడం అనే గొప్ప విషయం। పాతాళ పర్యంత ప్రభు గొల్లే, పాతాళానికి దేవుడు వెళ్ళాడు। శైతాన్కు దట్ చాపడా కొట్టి సాతానికి ఆయన కొట్టాడు। మృత్యుకు అప్పుడు పాద తଳେ కచ్చడి, మరణాన్ని తన కాలు కింద త్రొక్కి, మృత్యురో ఓ పాతాళର చాబి కాటి టాని ନେଇକି మరణం ఒక పాతాళక మరియు ఉఠి తాళం తీసుకొచ్చాడు। ఉత్థాపిత ହେଇକି ఆయన ଆସିଲେ, లేచి వచ్చాడు। హల్లెలూయా। କହିଲେ ఆయన చెప్పాడు, ఆమె జుగే జుగే సజీవ ଆଜି। నేను ఎల్లప్పుడు కూడా జీవం కలిగిన మృత్యు ఓ పాతాళର కంచి చాబి కాటి ଆମ ହାତରେ ଅଛି। మరణమునకు పాతాళక ఆ తాళపు చెవులు దేవుని చేతిలో ఉన్నాయి। ଯେ କେହି ମୃତ୍ୟୁରୁ ପାତାଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ఎవరైతే మరణం నుండి పాతాళంలో రక్షించబడి ఇష్టపడనట్లయితే ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, నా యందు నమ్మకం ଆମ ఉంచాలి, କ୍ରୁଶ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ మన କରିବା, సిలువలో విశ్వాసించాలి, ଆମ రక్ତରେ ବିଶ୍ୱାସ నా କରିବା, రక్తంలో విశ్వాసించాలి, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ మేము దేవుని କରିବା, కుమారుడని విశ్వాసించాలి, ଆମ୍ଭେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ నేను ఒకే କରିବାକୁ మాత్ర ପଡ଼ିବ। దేవుడని విశ్వాసించాలి। ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଛଡା ଆଉ କେହି ଈଶ୍ୱର నేను ନାହାନ୍ତି తప్ప ବୋଲି ఇంకా వేరే ବିଶ୍ୱାସ దేవుడని କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। విశ్వాసించాలి। ଲଜିକ କି ନାହିଁ? లాజిక్ ହାଲେଲୁୟା। జైల్ బండగోలు అవుతలే ఆమె भी ईश्वर का, అప్పుడు వారు మరి గొల్లులు చేసుకోండి, నేను కూడా దేవుడని, ఆమె भी प्रभु का। మేము కూడా దేవుడే। ତମେ ଜଣେ କି? మీరు ఒక్కడ, ఆమె ନାହିଁ କି? మేము లేదా? ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଜାଣିନୁ କି? మేము ఆశీర్వాదం చేయడం తెలియదా? ସୁନା ରୂପ ଦେଇ ଜାଣିନୁ କି? బంగారం వెండి ఇవ్వలేమా? ଚାକିରି ଦେଇ ଜାଣିନୁ କି? ఉద్యోగం ఇవ్వలేమా? ସେଥିପାଇଁ ପର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। అందుకు వెళ్ళి మందిరానికి వెళ్ళి పూజిస్తున్నారు। କିଛିଟା ମିଳୁଛି ବୋଲିକା, ఏదైనా దొరుకుతుందని। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ବିବାହ ହେଲା, మరియు వారి దేవుడి ద్వారా వీళ్ళు వివాహం జరిగింది, ଚାକିରି ପାଇଲୁ, ఉద్యోగం వచ్చింది, ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇଲୁ, ఇల్లు వచ్చింది। ଅଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତି ఆయన ఏదైనా ఇస్తాడు, ସେମାନେ ସେ ଦେବଗଡ଼ ଦିଅନ୍ତି, ఆయన ఇచ్చేవాడు ఇస్తాడు। ଗୋଟେ ପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବା, ఒకవైపు వారికి నిలబెడదాం, ଗୋଟେ ପଟେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବା। ఒకవైపు యేసుప్రభుని నిలబెట్టదాం। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, వారు చెప్తున్నారు, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି, యేసుప్రభుని చూసి, ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାଇଁ କି? మీరేది చేయగలరు, మేము చేయలేమా? କି କଥା ସାର୍, ఏం మాట అయ్యా, ସବୁ ଗୋଟେ ନୁହଁ କି? మేమిద్దరు ఒకటే కాదా? ହାତ ମିଶେଇ ଦେବା, చేతులు కలిపేద్దాం, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଯିବା, కాంప్రమైజ్ అయిపోదాం, ସବୁ ଗୋଟେ। మనమందరం ఒకటే। ମାନବତାବାଦ, ମାନବତାବାଦ, ఆమెను ମାନବତ୍వం, మానవత్వం, ସବୁ ଧର୍ମ ମିଶାଇବା, అన్ని ఒకటే। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି దేవుడు అంటున్నాడు, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ହେଲେ, అది అయితే బాగున్ను, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରିପାରୁଛି ତମେ ତ କରିପାରୁନ। నేనేదైతే చేయగలుగుతాను, మీరు అది చేయలేరు। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, వారు చెప్తున్నారు, ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବେ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାଇଁ କି? మీరు ఏది చేస్తే మీరు చేయలేమా? ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବୁ। మేము బాగు చేస్తాం, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବି। నేను కూడా బాగు చేస్తాను। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବୁ। మేము ఉద్యోగం ఇవ్వగలం, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବି ଚାକିରି ଦେଇପାରିବି। నేను కూడా ఉద్యోగం ఇస్తాను। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, దేవుడు అంటున్నాడు, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବି, నేను శాంతి ఇవ్వగలుగుతాను, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବି। వారు కూడా శాంతి ఇవ్వగలుగుతారు। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଇପାରିବୁ, నేను ఇల్లు వాకలు ఇవ్వగలను, ସେମାନେ ବି ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଇପାରିବେ। వారు కూడా ఇల్లు వాకలు ఇవ్వగలరు। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରାଇ ପାରିବେ, ଯୀଶୁ పరీక్షలో పాస్ చేయగలరు, ସେମାନେ ବି ପାସ୍ କରାଇ ପାରିବେ। వారు కూడా పాస్ చేయిస్తారు। ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। వదలడం లేదు వీళ్ళు। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବି। ప్రభు అంటున్నాడు, పాపమని క్షమించగలుగుతాను। ସେଠି ଚୁପ ହେଇଗଲେ। వారు నోరు మూసేశారు। ମୁଁ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରାଇକି ଧୌତ କରିପାରିବି। నేను పరిశుద్ధ రక్తం ఇచ్చి వారికి కడగగలిగాను। ଚୁପ ହେଇଗଲେ। వారు మౌనంగా అయిపోయారు। ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡିକି ଆସିଲୁ ତଳକୁ। నేను పరలోకము విడిచి దిగోనికి వచ్చాను। ଚୁପ ହେଇଗଲେ। వారు మౌనంగా ఉండిపోయారు। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲି। మీ కొరకు నేను చిత్రించబడ్డాను। ଚୁପ ହେଇଗଲେ। వారు మౌనంగా ఉండిపోయారు। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। మరణం నుంచి ଚୁପ ହେଇଗଲେ। వాళ్ళు మౌనంగా ఉండిపోయారు। మృత్యుకు జయ କରିକି ଉଠିଛି। మరణాన్ని గెలిచి విజయంగా లేచాను। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ ହେଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। అందరి ముంగడనే పరలోకానికి వెళ్ళాను। ଲୁଚିକି କବର ଭିତରୁ ଯାଇନି ସ୍ୱର୍ଗକୁ। నేను దాగి సమాధికి వెళ్ళలేదు। సమాధిలో నుండి పరలోకానికి వెళ్ళలేదు। నేను సమాధి నుండి పరలోకం వెళ్ళలేదు। ବାହାରିକି గଲି। బయటకు వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళాను। 40 ଦିନ ରହିକି ଗଲି। 40 రోజులు ఉన్నాను। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି ଗଲି। ప్రజలకి తెలియజెప్పాను। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲି। అందరి ముంగట నేను వెళ్ళాను। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲି, వెళ్తున్నాక చెప్పాను, ଶୀଘ୍ର ଆସିବି, నేను మరలా వస్తాను, రెడీ ଥାଅ, రెడీగా ఉండండి, ପଳେଇବା। మరలి కలిసి వెళ్ళిపోదాం। ତୁମେ ପାରିବ କି? మీరు అవుతారా, మీకు కలుగుతారా మీ ద్వారా? ଚୁପ ହେଇଗଲେ। అందరు మౌనంగా ఉండిపోయారు। এই ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ
ఈ పరుగుల్లో ମିଶିକି ଥାଇଲେ ଅଳ୍ପ వారు ସମୟ కొంతసేపు పరిగెత్తారు, ସେମାନେ ପଛକୁ ରହିଗଲେ ଯୀଶୁ ଆଗକୁ వారు ପଳେଇଲେ। వెనక్కి ఉండిపోయారు, యేసు ప్రభు ముందు వెళ్ళారు. హల్లెలూయా. ଯୀଶୁ ଛଡା କେହି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। యేసు తప్ప ఎవరు కూడా దేవుడు లేడు. ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ନଥାଉ ଭାଇ, మీకు విశ్వాసం లేకపోతే మంచిది, ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ। జబర్దస్త్ కాదు. ଆମେ ବେକାର କାହିଁ କରୁନୁ? ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ నరକ ଯିବୁ ବୋଲି କାହିଁ କହିବୁ ଯେ? మీరు విశ్వాసం చేసిన నరకానికి వెళ్తాను ఎందుకు చెప్తాం మేము? ତଥାପି ଯିବ ଆକା ଯେ ଆମେ କହିବୁ మీరు ఖచ్చితంగా పెడతారు కానీ ఎందుకు చెప్తాం మేము? ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅଟେ। మరి విశ్వాసం అనేది ప్రజల యొక్క చాయిస్. ସୁସମାଚାର କହିବୁ ଆମେ, సువార్త చెప్తాం మేము, ଶୁଣିଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନହେଲେ ନାଇଁ। ଆଉ మీరు విశ్వాసం మంచిది లేదంటే లేదు. ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଲକ୍ସ ସାବୁନ ବିକ୍ରୟ କରିବ, మరి ఒక వ్యక్తి వచ్చి లక్ష అమ్ముతాడు, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଲାଇଫ ବୟ ବିକ୍ରୟ କରିବ, ఒక వ్యక్తి వచ్చి లైఫ్ అమ్ముతాడు, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ସନ୍ତୁର ବିକିବ। ఒక వ్యక్తి వచ్చి సంతూర్ సబ్బు అమ్ముతాడు. ତୁ ସନ୍ତୁର ଟା କାହିଁକି ଆଣିଲୁ ବୋଲି କହିବ କି? నీవు సంతూర్ ఎందుకు తెచ్చావని చెప్తారా? ତୁ ଲାଇଫ ବୟ ଟା କାହିଁକି ଆଣିଲୁ ବୋଲି నీవు లైవ్ ఎందుకు తెచ్చావని చెప్తారా? କେସ୍ କରିବୁ କି? కేసు చేస్తారా? ସନ୍ତୁର ସାବୁନ ଇଣ୍ଡିଆର, సంతూర్ అనేది ఇండియాది, ଓ ଲକ୍ସ ବାହାରର, మరి లక్ష అనేది బయట ଆମର దేశం, ମେଡିମିକ୍ସ ମାଇସର ସାଣ୍ଡଲ ଇଣ୍ଡିଆର, మరి మెడిమెక్స్ మైసర్ శాండిల్ ఇండియాది, ଲକ୍ସ ଡାଉ ଅକୋକଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବାହାରଟା ବିଦେଶ। లాక్స్ అని డాబ్ అనేది బయట దేశం నుండి. ଦେଶରେ ବିଦେଶ ସାବୁନ ଚାଲୁଛି, మన దేశంలో వేరే దేశంలో సబ్బులు నడుస్తుంది. ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ନ ଛୋଡୁ କି? యేసు ప్రభు యొక్క సువార్త నడవదా? କି ଅନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା! ఏంటన్నేమయ్యా? କିଲୋ ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲିବୁ ନା। ଆଉ మీరు కొంటే కొనడి లేదంటే లేదు. ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି దుకాణానికి వెళ్ళి ତୁ ଭାରତୀୟ ହେଇକି నువ్వు భారతదేశంలో ఉండి ତୁ ସନ୍ତୁର ବିକୁବୁ ନା ମେଡିମିକ୍ସ ବିକୁ ନା ଲକ୍ସ ଲାଗି ବିକୁଛୁ ବୋଲି మెడిమెక్స్ అమ్మకుండా సంతూర్ అమ్మకుండా ఎందుకు లక్ష అమ్ముతున్నారు చెప్తారా? କେସ୍ କରିବୁ ତାର ଉପରେ? కేసు చేస్తారా? ఈ କଥା ଆଜ୍ଞା ఏ మాట అయ్యా? ଦୋକାନ ମାଲ କହିବ, దుకాణాడు చెప్తాడు, ଏ ଭାଇନା ఓ అన్నయ్య କିଣିଲେ କିଣି ନହେଲେ ଥା, కొంటే కొను లేదంటూ వెళ్ళు, ତୋ ସନ୍ତୁର ବି ଇଚ୍ଛା ସନ୍ତୁର ନେ। నీకు ఇష్టమైతే సంతూర్ తీసుకెళ్ళు. ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా. ବ୍ରୁ କଫି ବାହାରର, బ్రూ కాఫీ అనేది బయట నుండి, ନେସ୍କାଫି ବାହାରର, నెస్కాఫీ బయట నుండి, కోల్గేట్ క్లోజ్ అప్ ବାହାର, కోల్గేట్ బయట నుండి, ଆମରଟା କଇଲା మన దీని బొగ్గు 500 బూడిద బూడిది, ନହେଲେ ପନ୍ଦୁମ ପୁଲା నోళ్ళ దాంతో కట్టి. ଦାନ୍ତ କାଠି। ମୋବାଇଲ ଫରେନ୍ ର, మొబైల్ అనేది ఫారెన్ ది, మెడిసిన్ ସବୁ ఫారెన్ ର, మెడిసిన్ కూడా ఫారెన్ ది, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଫରେନ୍ ର, ఫారెన్ ఈ ప్యాంట్ షర్ట్ కూడా ఫారెన్ ది. କାହିଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖ ତ, సిలిగచ్చ కట్టుకుని ଧୋତି చూపించారు. ପିନ୍ଧିବୁ ସିନା ଘରୁ ବାହାରିବୁନି। మీరు సిలిగచ్చ కట్టుకుంటే బయటికి రాలేదు. ପିନ୍ଧିବା ମନା ନାହିଁ, ଆମକୁ ପଡେନି, ଆମକୁ ଜଣା మరి కట్టుకోవడం తప్పు కాదు, మనకి తెలియదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్। ప్రైజ్ ద లార్డ్. ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। దేవుడు మన దేశ ప్రజలందరికీ ఆశీర్వదించును. କଥା କହୁଛି କଣ, ମାନେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ, କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଗୋଟେ କଣ କହିବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କି ଯେ ତମେ ଆମ ଉପରେ କେସ୍ କରିବ? మాట ఏంటంటే మేము చెడు విషయమును బోధిస్తున్నామా లేదంటే చెడు విషయములు చెప్తేనే వారు మాకు బాధపడాలా? ପସନ୍ଦ ନ କଲେ ଛାଡି ଦିଅ, ఒకళ్ళ ఇష్టం లేకపోతే వదిలేయండి. బస్। హల్లెలూయా। హల్లెలూయా. सबके पास अपना अपना हक है। అందరికి ఒక హక్కు ఉంది, అందరికి ఒక హక్కు. ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, କୋଟା ବାଛିବ କୋଟା ମନା କରିବ, ତମ అందరికి ఒక ఇష్టం ఉన్నది, ఏది నాకు ఇష్టం అనేది ఎంచుకోవడం మన. ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥାଏ, ఇక్కడ ఒక స్కూల్ ఉంటది, వేరేది కూడా స్కూల్ ఉంటది. గవర్నమెంట్ ର ସ୍କୁଲ ଥାଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ ର ସ୍କୁଲ ଥାଏ, గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉంటది, ప్రైవేట్ స్కూల్ ఉంటది. नहीं स्टेट सिलेबस स्कूल थाए, सेंट्रल सिलेबस स्कूल थाए, సెంట్రల్ సిలబస్ ఉంటది, స్టేట్ సిలబస్ ఉంటది. हमर स्टेट रो थाए कि तुम सेंट्रल काहे की जीवो बोल माडगो लेबु మరి మా స్టేట్ నుండి ఎందుకు సెంట్రల్ కి వెళ్తానని చెప్తారా? चॉइस समस्तम करो, అందరికి ఒక ఇష్టము, अपना अपना हिसाब से चुनने का हक है, लोक माने बाछी पारिबे। మరియు మన సొంత ఇష్టముతో ఒకటి ఎంచుకోగలుగుతాం. गवर्नमेंट हॉस्पिटल వచ్చి प्राइवेट हॉस्पिटल, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నది, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఉన్నది. अपना अपना दम पे चलता है, మరియు నీ యొక్క దమ్ము బట్టి వారు వెళ్తారు. प्राइवेट वाला गवर्नमेंट को मना करी बात नहीं, गवर्नमेंट वाला प्राइवेट को जाके मना करी बात। ప్రైవేట్ వ్యక్తి గవర్నమెంట్ కి బంద్ చేయడు, గవర్నమెంట్ వ్యక్తి ప్రైవేట్ కి బంద్ చేయడు. लोक मानको बाछीबार स्वाधीनता दियंतु परा, ప్రజలకి ఎంచుకునే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, स्वेच्छा स्वातंत्र्य స్వేచ్ఛ అనేది ఇవ్వాలి. हमरो संविधान हमको ताहा देइछि ऑफ कोर्स, మన భారతదేశం చట్టంగా మనకి అది ఇస్తుంది. हाँ जा कहते कि जबरदस्ती धर्मांतरीकरण, మరియు జబర్దస్తిగా మత మార్పిడి కాదు, धर्मांतरीकरण మేము కూడా ఒప్పుకోము జబర్దస్తిగా చేయడము. पैसा देखि के धर्म परिवर्तन करबा दरकार नहीं, డబ్బులు ఇచ్చి ఎవరు కూడా మత మార్పిడి చేయలేరు. जबरदस्ती के प्रभु को पाई पारबे नहीं, జబర్దస్తిగా ప్రభుని ఎవరు
నమ్ముకోరు. କାଲି କହୁଥିଲି ମା ବାପାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ବି ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ନାହିଁ. నిన్నటి దినమున నేను చెప్పాను, తల్లిదండ్రులకు జబర్దస్తిగా బాప్తిస్మ చేసుకుంటున్నారు. పాస్టర్కు జబర్దస్తిରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ ନାହିଁ. దైవజనులకు జబర్దస్తిగా వారొక ఒత్తిడి ద్వారా బాప్తి తీసుకున్నది పరలోకం లేదు. ଆମେ సుసమాచార ప్రచార కరు, మేము సువార్త ప్రకటిస్తున్నాము. ଯେ గ్రహణ କଲା ఎవరైతే నమ్ముకుంటారు ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ. వారు రక్షణ పొందుకుంటారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. జబర్దస్తి ନାହିଁ, జబర్దస్త్ కాదు. ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ? మొదటిగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుగుతాం ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା. యేసు ప్రభు యందు నమ్మిక ఉంచినట్లయితే. କଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ? ఏంట విశ్వాసము? ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ତାର ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେବ, ଏଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲେ ହେବ କି? ଏଟା କି ବିଶ୍ୱାସ? నేను ఒక మంచి పది పొందుకున్నాను, నేను దాంతో మళ్ళీ చెప్పండి. ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను, నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను, నన్ను పెళ్లి చేయండి, అది జబర్దస్త్. ତାକି ତା ସହିତ ହିଁ ମୋର ବିବାହ ହେବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ. ଏଇଟା ଫାଲତୁ ବିଶ୍ୱାସ କାମ ଦେବ ନାହିଁ. ఆమెతో నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని ఇటువంటి విశ్వాసం కాదు. ମତେ ଚାକିରି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ଏଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ. నాకు దేవుడు ఉద్యోగం ఇస్తే నాకు ఒక విశ్వాసం. ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି କୁହା ହଉନି ଏଠି. దీనికి విశ్వాసించండి చెప్పడం లేదు. ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ప్రజలు నమ్మని నమ్మకపోయని ଯୀଶୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, యేసు ప్రభువే దేవుడని విశ్వాసించాలి. ଆପଣ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, మీరు స్వస్థ పొందినా పొందకపోయినా ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇକି ଥିବେ. యేసువే దేవుడు. he is still god, वो तब भी परमेश्वर है. ఆయన ఎల్లప్పుడు కూడా దేవుడు, ఇప్పుడు కూడా దేవుడు. आप विश्वास करो या ना करो, మీరు విశ్వాసం చేయండి చేయకపోయినా वो परमेश्वर ही है. ఆయన ఖచ్చితంగా దేవుడు. ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କାମ ହେଉ କି ନ ହେଉ, మీరు ప్రార్థించినప్పుడు పని జరగకపోయినా, ସୁସ୍ଥତା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, స్వస్థత రాని రాకపోయినా, ବିବାହ ହେଉ କି ନ ହେଉ, పెళ్లి ఆయన కాకపోయినా, ଛୁଆ ପିଲା ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ఒకవేళ సంతానము కలగకపోయినా, ତମର ସମସ୍ୟା ଥାଉ କି ଦୂର ହେଉ, ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా దూరమైనను ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇକି ହିଁ ଥିବେ. ఆయన దేవుడుగానే ఉంటాడు. ଆମେ ମାଗିଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଦାସ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା. ସେ మేము అడిగామని ఆయన మన పని చేసేవాడు కాడు. ఆయన ଆପଣ ମାନେ କି ମୁଁ କି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେ କଣ ଈଶ୍ୱର ହେବେ ନାଇଁ କି? ଆହୁରି మరియు మీరు నేను ఈ లోకంలో ఉన్నవారు విశ్వాసం చెబితే ఆయన దేవుడు కాడా? ସେ ତେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ହେବେ. ఆయన ఖచ్చితంగా దేవుడుగా ఉంటాడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ప్రజలు చెప్తారు, ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, మేము బాగైతే, ଆମର ବାବୁକୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, మా పిల్లలు బాగైతే, ଆମର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, మా నాన్నగారిని దేవుడు బాగా చేస్తే ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ అప్పుడు మేము నమ్ముకుంటాం. ତ ଆମେ କଣ କହୁ? మేమేం చేస్తాం? ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପୁଣି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ପୁଣି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ. ଆମେ వారు ప్రభువా వీళ్ళు బాగైతే మీకు నమ్ముకుంటారంట, ప్రభు బాగు చేయమని ప్రార్థన చేస్తాం. ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ରଖ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ. ఇటువంటి కండిషన్ దేవుడితో పెట్టుకోకూడదు. ମୁଁ ତ କହିବି, నేను చెప్తాను, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ହେବେ. మీరు నమ్మకపోయినా కూడా ఆయన దేవుడే. ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କର ବୋଲି ମାଗିବ ନା. ଆଉ ଆମେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି. ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ? మీరు విశ్వాసం చేసి ప్రభువా మమ్మల్ని దయచేయమని అడుగుతాను, బాగు చేస్తాడు. లేదంటే మీరు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు. బాగు చేస్తే అంటే ବହୁତ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଥିବେ. చాలా మంది క్రైస్తవులు కూడా ఇటువంటి విశ్వాసాలు ఉన్నారు. ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ନ କରାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ବୋଲଥିବେ. ఒకవేళ ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేయకపోతే నేను హిందువుల మందిరానికి వెళ్ళి నేను ఏం పూజ చేస్తానంటారు. బ్లాక్మెయిల్ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ. బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు దేవునికి. କାମ ହେବନି, ଜାଗ୍ରତ. పని జరగదు, జాగ్రత్త. ନମ୍ର ହେଇକି ପଚାର ପରା. మీరు తగ్గింపు స్వభావముతో దేవుని అడగాలి. ନିଜକୁ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କରି ମାଗନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା. నీ జీవితమును పరిశుద్ధపరిచి అడగండి. ଆମର କି ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବାର. మటువంటి యోగ్యత లేదు ప్రభు అని ତମେ అడగాలి. ଆମ ଜୀବନରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କର କି ନ କର, ప్రభు ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟ ମୋ ପାଇଁ. ప్రభు నా జీవితంలో మీరు కార్యం చేయకపోయినా ప్రభు మీరే దేవుడని. యు ఆర్ స్టిల్ మై గాడ్, ତୁମେ ତେବେ ବି ମୋର ଈଶ୍ୱର ହେବ. ప్రభు అప్పుడు మీరు నా దేవుడు అవుతారు. କଣ କହିଲେ ଶଦ୍ରକ ମେషକ అబేద్నగో? సైద్రక మేషక్ అబేద్నగో ఏం చెప్పారు? హే రాజా, ఏ రాజా, ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି. మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించడానికి సామర్థ్యం కలిగిన దేవుడు. ଯଦ୍ୟପି ସେ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ఒకవేళ రక్షించలేకపోయినా କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ఎటువంటి టెన్షన్ లేదు. ସେ ତେବେ ବି ଆମର ଈଶ୍ୱର ହେବେ. ఆయన అప్పుడు కూడా మన దేవుడు. ସେ ରକ୍ଷା ନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ఆయన రక్షించపోతే ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପଦ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ନାହିଁ, ఆయన దేవుని పదము తొలగిపోదు. ତମର
ପ୍ରତିମାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ନାହିଁ। మీ విగ్రహాన్ని మేము నమస్కారం చెయ్యము। ଡେଇଁ ପଡିବ କି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଡେଇଁ ପଡ ବୋଲି କହି ପଡିବୁ ଆଉ। మీరు గెంతిపోమంటే గెంతిపోతాం। ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। ప్రభు రక్షା କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ସେହି ଈଶ୍ୱର। మరియు దేవుడు రక్షించినా రక్షించకపోయినా ఆయనే దేవుడు। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ। అటువంటి విశ్వాసం ఉంటేనే మీరు నీతిమంతులని తీర్చబడుగుతారు। ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। నంబర్ 2 రెండోది କେମିତି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା? మీరు ఎలా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుగుతారు? ମାଥ୍ୟୁ 3:15 మత్తయి 3:15 ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏବେ ସମ୍ମତ ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେଲେ। బస్ చదువుతాడు। యేసు ఇప్పటికి కానిమ్ము, నీతి యావత్తు ఇలాగు నెరవేర్చుట మనకు తగి ఉన్నదని ఆయన ఉత్తరం ఇచ్చెను। ହାଲେଲୁୟା। କରେଣ୍ଟ ଆସ। హల్లెలూయా। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଲେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ। యేసు ప్రభు వారు బాప్తిజే యోహాను యొద్దకు వెళ్ళారు। ସେ କଣ ପାପୀ ଥିଲେ କି? ఆయన పాపిగా ఉండేవారా? ପାପୀ ଥିଲେ କି ସେ? యేసు ప్రభు పాపిగా ఉండేవారా? ଆମର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। మనల్ని ఆయన ఆదర్శంగా। କି ତୁମେ ପାପୀ ନିଜକୁ ପାପୀ ଭାବୁଛ, ପବିତ୍ର ଭାବୁଛ, ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। మీరు నీతిమంతులు అనుకుంటున్నా పాపి అనుకుంటారు, ఎటువంటి తేడా లేదు। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। మీరు బాప్తిస్ పొందుకోవాలి। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ହଉ କି ଫରେନରେ ଜନ୍ମ ହଉ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। మీరు ఇండియాలో పుట్టని భారత దేశాల్లో పుట్టిన కూడా ఎటువంటి తేడా లేదు। ଶିକ୍ଷିତ ହଉ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ହଉ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। మీరు మరియు మంచి చదువుకున్న వారు చదువులేని వారిని కూడా ఎటువంటి తేడా లేదు। విశ్వాసీ ଘର ପୁଅ ଝିଅ ହଉ କି ପାଷ୍ଟର ଘର ପୁଅ ଝିଅ ହଉ ଫରକ విశ్వాసీ ପଡିବ ନାହିଁ। కుటుంబమైన కూడా పాస్టర్ కుటుంబానికి కూడా ఎటువంటి తేడా లేదు। ଯେ କେହି ହଉ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ସାଧନ କରିବାକୁ। ఎవరైనా ప్రభుని విశ్వాసించి తన నీతిని కొనసాగించాలి। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହିଲେ, బాప్తిక యోహాను చెప్తున్నాడు, ଆପଣ କଣ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ନେଉଛନ୍ତି? మీరెట్ సార్ నా ఎద్దుకు వచ్చారు? ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, మీరెంత పెద్ద మంది, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନେବା କଥା। మీ దగ్గర నేను తీసుకోవాలి బాప్తిస్మం। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, యేసు ప్రభు అంటున్నారు, ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଖରେ బాప్తిస్మ చేసిన ବଡ దగ్గర ସାନ କିଛି ନାହିଁ। చిన్న పెద్ద కాదు। ହାଲେଲୁୟା। హల్లెలూయా। ଆମେ ବଡ ଲୋକ, ଆମେ ସିନିୟର ଲୋକ, ଆମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦରକାର ନହେଲେ నేను సీనియర్ అనే పెద్ద, నాకు బాప్తిస్మ అవసరమా? ନରକ ପାଖକୁ ନରକରେ ଯାଇ କହିବ, ମୁଁ ସିନିୟର ଲୋକ, ମତେ କାହିଁକି ପଢାଉଛି ରେ ଶୈତାନ ବୋଲି। అప్పుడు నరకానికి వెళ్ళి నేను సీనియర్, నాకు ఎందుకు కాల్సనంట సైతానికి। ନରକକୁ ଯାଇକି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି କି ପଚାରିଲା ଲାଭ ନାହିଁ, ପୁଡାଇ ଦେବ ସେଠି। నరకానికి వెళ్ళి లేడీస్ కి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఉందా అని అడిగితే అక్కడ కాల్ చేస్తారు। ଶୈତାନ ଶୈତାନ, ଆମେ ସିନିୟର సిటిజన్ ଏଠି, ఆ సైతాన్ మేము సీనియర్ సిటిజన్ ఇక్కడ, ଆମକୁ కన్సెషన్ మిలిବ କି? మరి కన్సెక్షన్ ఉండదా? నో కన్సెషన్ నరకରେ। అక్కడ ఎటువంటి కన్సెక్షన్ ఉండదు నరకములో। కేయి హౌ ఎవరైనాను బాప్తిజిత హైన ఒకవేళ బాప్తిస్మ పొందకపోతే డైరెక్ట్ నరక, ఖచ్చితంగా నరకానికి। నరకରେ హక్ ఫక్ କିଛି ନାହିଁ। నరకంలో ఎటువంటి హక్కు ఉండదు। వయోజ్యేష్ఠ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ କମ ସଜା ଦିଆଯାଉ। మరియు పెద్దవారికి కొద్దిగా శిక్ష తగ్గించాలి। ଆମ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ସଜା ଦିଆଯାଉ। మరియు లేడీస్ కి వేరే శిక్ష ఇవ్వాలి। ଆମେ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। మేము హ్యాండిక్యాప్డ్ గా ఉన్న వేరే ట్రీట్ చేయండి అంటే ఇక్కడ కాదు। ଶୈତାନ କହିବ, సాతాను చెప్తది, ଆମକୁ ତ କିଛି స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ तुमको ఎక్స్ట్రా କି ଏଠି, మాకు ఎటువంటి స్పెషల్ లేదు, మీకు ఎక్స్ట్రా అంటది సాతాను। బాప్తిస్మ ନେଲା ବେଳେ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ మీ బాప్తిస్మ తీసుకోవాలి అప్పుడు। హల్లెలూయా। హల్లెలూయా। నరకରେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା। నరకములో జరగదయ్యా। ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା, నేను మంచిగా ఉన్న అంద గత్తిని ఫేస్ ଟିକେ ପୋଡାଉ ନାହିଁ। నా ఫేస్ కాల్చవద్దు అంటే, ଦର୍ପଣରେ ମୋର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଡରିଯିବି। అద్దంలో నా ముఖం చూస్తే నేను భయపడతాను। ବାଇବେଲ କହେ, బైబిల్ చెప్తుంది, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ମାନେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାତାଳରେ। మరియు మంచి మంచి అందమైన వారు నరకములో తిరుగుచున్నారు। జిహిజ్కేଲ జీస్కెల్ 32:18 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। జీస్కెల్ గ్రంథము 32:18 ఒకసారి చూద్దాం। ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ହଁ। ତୁମ୍ଭେ ମିଶରର ଲୋକାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ହାହାକାର କର, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ଅବିଖ୍ୟାତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗର୍ତ୍ତଗାମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧ ଭୁବନରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ବାବୁ చదువు తమ్ముడు। నరపుత్రుడా, అల్లరి చేయు ఐగుప్తీల సమూహమును గూర్చి అంగలార్చుము। ప్రసిద్ధి నొందిన జనముల కుమార్తెలు భూమి కిందికి దిగిపోయినట్లు భూమి కిందికి పాతాళమునకు పోయిన వారి యొద్దకును
వారిని పడవేయము. ప్రసిద్ధి చెందిన జనముల కుమార్తెలు ప్రసిద్ధ ବିଖ୍ୟାତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଗଣକୁ ଗର୍ତ୍ତଗାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧ ଭୁବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାତାଳରେ ପକାଇ ଦିଅ. ప్రసిద్ధం చెందిన గొప్ప గొప్ప ధనికులకు వారు మరియు నరకములు వేసేస్తున్నారు. మిస్ ఇండియా ହେଲେ ବି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ. మిస్ ఇండియా కూడా ఎటువంటి తేడా లేదు. మిస్ వరల్డ్ ହେଲେ ବି మిస్ వరల్డ్ కూడా తేడా లేదు. విశ్వ సుందరి ହେଲେ ବି ప్రపంచం సుందరి అని తేడా లేదు. పాతాళ సుందరి ହେଇଯିବ. మరి పాతాళ సుందరి అయిపోతుంది. ବେକାରରେ କାହିଁକି ସେଠି వ్యర్థంగా. ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର బాప్తిజం చేసుకోవాలి. ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୋହନଙ୍କୁ, యేసు ప్రభువు చెప్తున్నారు యోహన్ని, ମୋ ଭଳି ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଯଦି ଭାବୁଛ ମତେ, నేను పెద్దవాడు అనుకుంటున్నా నీవు, ମୁଁ ଯଦି ଆସିକି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରିକି ଯଦି ଠିଆ ହେଇଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ ପାଇଁ, ఒకవేళ నేను వచ్చి తల వంచి మీ ఎదురు నిలిచి ఉన్నానంటే ଛୋଟ ବଡ ଫରକ ନାହିଁ. ଆଉ ఇక్కడ చిన్న పెద్ద తేడా లేదు. ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର, విశ్వాసం చేయాలి, ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର, బాప్తిస్మ పొందుకోవాలి, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, రక్షణ పొందుకోవాలి. ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା. హల్లెలూయా. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, క్రైస్తవ కుటుంబము, ବିଜାତି ପରିବାର, అన్యుల కుటుంబము, ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ. ఎటువంటి తేడా లేదు. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର, యేసు ప్రభు నామములో విశ్వాసించాలి, ତାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାର, ఆయన పేరిట బాప్తిస్మ పొందుకోవాలి. ଧର୍ମ ଏଇ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ବି ଏକ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ. మరియు వీటిని కూడా ఒక నీతి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉଛି. ఎవరైతే ప్రభు నమ్ముకుంటే నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారు. ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉଛି. ఎవరైతే బాప్తిస్మ పొందుకుంటారో నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నారు. నంబర్ 3, మూడోది ପ୍ରଥମ కొరింథీ 6:11, మరియు మొదటి కొరింథీయులు 6:11. ପ୍ରଥମ కొరింథీ 6:11 ପଦ ପଢନ୍ତୁ. హల్లెలూయా. చదువుతాం. మీలో కొందరు అట్టివారై ఉంటిరి గాని ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామమును మన దేవుని ఆత్మయందును మీరు కడుగబడి పరిశుద్ధపరచబడిన వారై నీతిమంతులుగా తీర్చబడితిరి. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, యేసు ప్రభు నామములో, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, మీరు కడగబడు ఉన్నారు, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ, పరిశుద్ధులుగా ఉన్నారు, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛ. నీతిమంతులుగా ఉన్నారు. ଏଠି କିଏ ଦରକାର ଆମକୁ? ఇక్కడ ఎవరు మనకు అవసరము? ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦରକାର. పరిశుద్ధాత్మ అవసరము. ପ୍ରଥମରେ మొదటిగా ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା. యేసు ప్రభు నామములో విశ్వసించాలి. ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା. రెండోది నీటితో బాప్తిస్మ పొందుకోవాలి. କେତେ ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ଆଜି? ఎంతమంది బాప్తిస్మ పొందుకున్నారు ఈ రోజు? ହାତ ଉଠାଅ. ଭେରି ଗୁଡ୍. ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ యୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ యୁ. ప్రభు ଓକେ, ମାନେ ପଛରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? వెనకెందుకున్నారు? ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଆଗେ ଥିବା କଥା. ହାଲେଲୁୟା. మీరు పరలోక రాజ్యాల ముందు ఉండాలి. ఈ రోజు ଯାହା ହଉ ଭିଡରେ ପଛରେ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଗେ ଅଛ. మీరు వెనక ముందునే కూడా పరలోకంలో మొదటి స్థానం. ଏମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଏଣ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି. ఈ రోజు మీ పేరు జీవ గ్రంథంలో లిఖితమైనది. ଏପରେ ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ఈ తర్వాత మీ పని ఏంటి? ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇବାର. పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవాలి. କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ. మీరు క్రీస్తు రాజ్యములో పుట్టి ఉన్నారు. ଜନ୍ମ ହେଲେ ହେଇଯିବ କି? ବଡ ବି ହେବାର କି ନାହିଁ. పుడితే చాలా పెరగాల. ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ବୟସରେ ବଢିବାର. జ్ఞానములో, బుద్ధిలో, వయస్సులో ఎదగాలి. ଆମ ପରିବାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଖୁସି ହଉ. మా కుటుంబంలో పిల్లలు పుడితే సంతోషిస్తాం. କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଛୁଆ పରି ଥିଲେ కాకు ଖୁସି ଲାଗିବ. మరి 20 సంవత్సరాల తర్వాత పిల్లలాగా ఉంటే ఎవరికి సంతోషం ఉంటుంది? ବଢୁ ନଥିବ, ఒకవేళ పెరగకపోతే ତାର ମାଇଣ୍ଡ ବଢୁ ନଥିବ, మైండ్ పెరగదు, ମମି ପାପା ବୋଲି କହୁ ନଥିବ, మమ్మీ డాడీ అని చెప్పదు. ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ବାପାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ମାନେ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଏଠିକି ହୁଅନ୍ତୁ. మరియు తల్లిదండ్రులు ఒక గురిటంటే 20 సంవత్సరాల తర్వాత పిల్లలు ఇంత పెద్ద వరకు ఉండాలి. ଭଲରେ ପାଠ ପଢିକି జాబ్ କରିକି సెటిల్ ହୁଅନ୍ତୁ. వారు మంచిగా చదవాలి, సెటిల్ అవ్వాలి అని ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟରେ ଆଶା ଥିବ କି ନାହିଁ? అందరికీ ఆశ ఉంటది. ଛୁଆଟା କେଟେ କୁନି କୁନା ଛୁଆ ବୋଲିକି ଏତିକି କଥାରେ 50 ବର୍ଷ ଯାଏ ବୋଲି କିଏ କହିବ? మరియు చిన్న పిల్లలని మీరు ఇలాగ 50 సంవత్సరాలకు చిన్న పిల్లలంటే ఎవరు చెప్తారు? ଛୁଆ ମାନେ ଡେଇଁଲେ మమ్మీ చాక్లెట్ బోలే అప్పుడు କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ. మరియు చిన్న పిల్లలు గెంతి మమ్మీ చాక్లెట్ కంటే ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుంది. 20 ବର୍ଷର ପିଲା ବି మమ్మీ చాక్లెట్ బోలే ఫాట్కి ଦେବୁ ମାତା. 20 సంవత్సరాల తర్వాత పిల్లలు అమ్మ చాక్లెట్ అంటే వాడికి కొడతారు. ଗଧ କେମିତି ହଉଛି ରେ? గాడిద ఎందుకు ఎలాగవుతున్నా? ଠିକରେ ମାଗି ଜାଣୁ କି?
మరి అడగడం తెలియదా? ଚକଲେଟ ଖାଇବାର ବୟସ କେତେ? ఇప్పుడు చాక్లెట్ తినే వయసా? କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? కష్టం అనిపిస్తుందా లేదా? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମାନେ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ప్రభు అనుకుంటున్నాడు తన ప్రజలు ఎదగాలి అని। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ఈ రోజు విశ్వాసిగా పుట్టి ఉన్నారు। 20 ବର୍ଷ ପରେ 20 సంవత్సరాల తర్వాత କେ ଜଣେ ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ହେବା କଥା। ఒకవేళ మీరు కూడా ఒక దైవజనుడు అవుతారు। ଠିକ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି କମ ସେ କମ 4ଟା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବା କଥା। ఒకవేళ పాస్ కాకపోతే నలుగురు ఆత్మలు ప్రభు సన్నిధికి తీసుకురావాలి। ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ପଛରେ ଯିବା କଥା ସେବାରେ ନା। దైవజనులు వెనక పరిచర్యకి వెళ్ళాలి। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। అందరి విశ్వాసక మరి దాయిత్వ కర్తవ్యము। କହନ୍ତି go or send, మీరు వెళ్ళండి లేదంటే పంపించండి। ଆପଣ ହେଲେ ସେବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ କାହାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ఒకవేళ మీరు పరిచర్యకి వెళ్ళండి లేదంటే ఎవరికైనా పంపించండి। ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ଆପଣ ବି గిର୍ଜାର କାମ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ପଠାଇବାର ଅଛି। మీ యొక్క సమయంలో మీరు కూడా చర్చిలో పని చేయాలి, మీ పిల్లలు కూడా పంపించాలి। పవిత్ర ఆత్మ సిఖాంతి ଆମକୁ, పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని నేర్పిస్తుంది, ప్రార్థన କରିବାକୁ సిఖాంతి, ప్రార్థన నేర్పుతుంది, పరీక్షకు କେମିତି ଜୟ କରିବାର సిఖాంతి, శోధనలను ఎలా జయించాలో నేర్పుతుంది। ଆଗ ସିନା ପାପ କରୁଥିଲୁ, మేము ముందు పాపం చేసేవారము, ప్రభుଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ దేవునికి నమ్మిన తర్వాత పాప ଆମକୁ ଛାଡିଦେବୁ କି? పాపం వదిలేస్తదా? మధ్య మధ్య ଦେଖା ହଉଥିବ, మధ్య మధ్యని కనిపిస్తుంటది। ఏ భాయినా, ఓ అన్నయ్య, హృతిక్ రోషన్ సినిమా నువ్వు అట బాహర్లా, రితిక్ రోషన్ సినిమా కొత్తగా వచ్చింది, సల్మాన్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా వచ్చింది, చాటింగ్ କରିବାଟା ଭୁଲି ଗଲୁ କି? మరి ଚାକିରି ఉద్యోగ మానేసవా? ପାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକିବ ତା ପାଖକୁ। పాపం అనేది మరలా పిలుస్తుంది। ସେତେବେଳେ ତମେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତାବ କରିବାର ସେ ପାପ ସହିତ, మీరు అప్పుడు మీరు ఎలా మాట్లాడాలి పాపంతో? ପାପ ପାପ ମୁଁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ନା ଆଜିଠାରୁ ଆଉ పాపం పాపమా, నీ ప్రభు నమ్ముకున్న ఈ రోజు నుండి పాపం చేయనని చెప్తారా? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯା ସହିତ యేసు నామములో వెళ్ళగొట్టాలి, వెళ్ళు అని ନ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ତାପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପାପ ଆଉ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖୁନି ଆଜିକାଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲି। మరి పాపము నేను సినిమా చూడలేదు దేవుని బిడ్డలని మీరు వాటితో మాట్లాడతారా? କଠିନ ଭାବରେ ଡିଲ୍ କରିବାର, మీరు చాలా కఠినంతో మాట్లాడాలి। ଆମେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉ ବୋଲି మేము బలహీనులైతే పవిత్ర ఆత్మ సహాయం କରନ୍ତି, పరిశుద్ధాత్మ మమ్మల్ని సాయం చేస్తుంది। కాయ రోమియో 8:26 పడో, మరియు రోమి రాసిన పత్రిక 8:26 చదవండి। 26 అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు। ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఎలాగూ ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని ఉచ్చరింప సఖ్యము కాని మూలుగులతో ఆత్మ తానే మన పక్షమును విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు। పవిత్రాత్మ మనకు దుర్బలత ଦେଖି మనకు సహాయం करନ୍ତି, పుని పరిశుద్ధాత్మ మన బలహీనత చూసి మమ్మల్ని రక్షమని సాయం చేస్తుందంట। ଆମେ ମାନେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ମାନେ ଜାଣି ନାହୁଁ, మనం ఎలా ప్రార్థన చేయాలి మనకు తెలియదు। ଏଥିପାଇଁ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। అందుకే మేము ఎలాగ ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు నేర్పుతుంది। ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମାନେ ପରଭାଷା, మరియు పరభాషలో వేరే భాషలతో దేవునికి మాట్లాడాలి। ବହୁତ ଜଣ ପରଭାଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, మరియు చాలా మంది వేరే వాళ్ళకి దర్శనం గురించి పరభాష వారు ఆలోచిస్తుంటారు। కాకాకు భావవాణి పై పరభాష, మరియు ప్రవక్తల గురించి చెప్తుంటారు, ప్రవచనాల కోసం పరభాష ఉపయోగిస్తుంటారు। చాలా మంది ప్రవచనాల గురించి అనేక లోక సంధి కౌతివే। పవిత్ర ఆత్మ ଆମର ପାଇଁ ଦିଆଗଲେ, పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని గురించి ఇచ్చాడు। ଆମଠାରେ କୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଗଲା ତାକୁ ଛାପିବା ପାଇଁ మనలో ఎటువంటి బలహీనత ఉంటే అది అణిచివేయడానికి, ମତେ ఏ ଚାକିରି ଦରକାର, ମତେ ସେ ପୁଅ ଦରକାର, ఏ ଝିଅ దొరకర్, ఎట్టా ప్రార్థన କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଇనాନ୍ତି। నాకు ఆ ఉద్యోగం కావాలి, ఈ అమ్మాయి కావాలి, ఆ అమ్మాయి కావాలి, దాని గురించి కాదు। କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଆମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేయాలి వాటిని నేర్పడానికి పరిశుద్ధాత్మ, పాపకు କେମିତି ଜୟ କରିବାର ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା, పాపం ఎలా విజయం చేయాలి వాటిని ఇచ్చాను పరిశుద్ధాత్మ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର କେମିତି ହେବାର ତା దేవునికి ప్రియులుగా ఎలా ఉండాలి దాని గురించి ఇవ్వబడినది। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତୁ, పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవాలి, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ, నీతివంతులుగా అవుతారు। ଆଉ ଦିଟା ଅଛି ସାରିବେ, ଓକେ? రెండు తర్వాత ముగిస్తారు। ରୋମିଓ 2:13 ପଢନ୍ତୁ। మరి రోమి రాసిన పత్రిక 2:13 କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଉଛି, ఎలాగ నీతిమంతులుగా కలుగుతారో వాటి గురించి చెప్పబడుతుంది। ధర్మశాస్త్రము వినువారు ହଁ దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులు కారు గాని ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి ప్రవర్తించువారే నీతిమంతులుగా ఎంచబడుదురు। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା
పాలనకారి మానే హి ధార్మిక గణిత హెబే మరి ధర్మశాస్త్రములు పాటించేవారు వారు నీతిమంతులు, చదువువారు నీతిమంతులు. చదువువారు నీతిమంతులు కాదు కానీ వాటి ప్రకారంగా నడుచుకున్న వారే నీతిమంతులు తీర్చబడుగుతారు. ତେଣୁକରି ତୁମେ କେତେ ବଡ ବଡ ସଭାକୁ ଯାଉଛ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ. మరియు మీరు ఎంత పెద్ద సభలకి వెళ్తున్నారు అని తేడా ఉండదు. ଏଠି କେତେ ବଡ ବଡ ବକ୍ତା ମାନେ ଆସିଲେ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ. ఇక్కడ ఎంత మంది ప్రవక్తలు పెద్ద ప్రవక్తలు చెలికి మరియు తేడా ఉండదు. କେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲିଖିଛ ଖାତାରେ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ. మీరు ఎంత ప్రసంగం రాసేదానికి తేడా ఉండదు. କେତେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଘୋଷିଛ ଫରକ ପଡିବ మీరు ఎంత ନାହିଁ. మరియు వచనం నేర్చుకున్న వాటికి తేడా ఉండదు. କେତେ ବାକ୍ୟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିଣିଛ ଫରକ ପଡିବ ఎన్ని ନାହିଁ. వాక్యము క్యాలెండర్ కొన్నారు దానికి తేడా పడదు. କେତେ ପାଳନ କରିଛ. మీరెంత వాటి ప్రకారంగా నడిచారు. ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా. କେତେ ପାଳନ କରିଛ. మీరెంత గైకున్నారు. ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ. ఆరోగ్యం లేకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ଘରକୁ ଆସିଲ ఇంటికి వచ్చారు, ଜ୍ୱର ଛାଡୁ ନାହିଁ. జ్వరం వదలడం లేదు. 2 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ଛାଡୁ ନାହିଁ. 2 రోజులు జ్వరం వదలడం లేదు. 3 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ଛାଡୁ ନାହିଁ. 3 రోజుల జ్వరం వదలడం లేదు. ଆହୁରି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲ. మరలా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ଡକ୍ଟର କହିବେ କଣ ହେଲା. డాక్టర్ చెప్తాడు ఏమైంది. ଜ୍ୱର ଛାଡୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା. అయ్యా మరి అయ్యగారు జ్వరం వదలడం లేదు. ଡକ୍ଟର ପଚାରେ କାଇଁ ଔଷଧ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି. మందులు రాసుకొని ఇచ్చాను. ହଁ ଆଜ୍ଞା କାଗଜ ଅଛି ମୋଠି. కాగితం ఉంది అయ్యా. ସେ କାଗଜ ସବୁଦିନ ଲଗାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି. కాగితం ఉంచేసి ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ସବୁଦିନ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇପଡୁ. నేను తలగడ కింద ఉంచి పడుకుంటున్నాను. କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଅଠାରେ ଲଗାଇଦେଲି ସେ କାଗଜ. క్యాలెండర్ లో అక్కడ బంకలు పెట్టేస్తాను. ଡକ୍ଟର ବେହୋସ. డాక్టర్ ఆయన మతిపోయింది. କଣ ଏଟା ଏମିତି କଣ କହୁଛ. ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସତରେ ବଢିଆ ଥିଲା ମେଡିସିନ. మరియు నీవేం చేశా అంటే అయ్యా మీరు సరిగ్గా రాశారు, అది చాలా మంచిగా ఉండేది, କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ. కానీ పని చేయలేదు. କଣ ପାଇଁ. ఎందుకు. ଖାଇଲେ ସିନା ହେବ. తింటే కదా అవుద్ది. ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର. ప్రభు దయ చేయాలి. ଲେଖିଲେ କଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଖାତାରେ. కేవలం రాస్తే నోట్స్ రాస్తే ఏమవుతుంది. ହୃଦୟ ରୂପକ ଫଳ କରେ ଲେଖିବାର. ఈ హృదయ పలకలో రాసుకోవాలి, ପାଳନ କରିବାର. పాటించాలి. ଏବେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ. అప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారు. ହାଲେଲୁୟା. హల్లెలూయా. ଶେଷରେ ଗୀତ ସଂହିତା 24 చివరికి కీర్తన 24 3 4 5 3 4 5 କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ସଂହିତା ଟିକେ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଅ ମା. కీర్తన గ్రంథము. ହଁ କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତରେ ଆରୋହଣ କରିବ ଓ କିଏ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବ, ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚି ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ, ଯାହାର ମନ ଅସାରତା ପ୍ରତି ଉଠି ନାହିଁ, ପୁଣି ଯେ ଛଳ ଭାବରେ ଶପଥ କରିନାହିଁ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆପଣାର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ. చదువు తమ్ముడు. యెహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు. Yes. ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నిలవదగిన వాడెవడు. వ్యర్థమైన దాని యందు మనస్సు పెట్టకయు, కపటముగా ప్రమాణము చేయకయు, నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి ఉండువాడే వాడు యెహోవా వలన ఆశీర్వాదము నొందును. తన రక్షకుడైన దేవుని వలన, తన రక్షకుడైన దేవుని వలన నీతిమత్వము నొందును. ఎందుకు ఆగిపోయావు. ప్రభు ధన్యవాଦ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. କିଏ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ. ఇక్కడ ఎవరు నీతిమంతులు. ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ବତରେ ଆରୋହଣ କରିବ. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా రాయిస్తున్నాడు. మరియు ఎవరు దేవుని పరలోకంలో వెళ్తారు పర్వతంలో. କିଏ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବ. ఎవరనే పరిశుద్ధ స్థలంలో నిలువబడుతారు. ନମ୍ବର 1 ଯାହାର ହସ୍ତ ସୂଚି ଅଛି. ఎవరైతే నిర్దోషమైన చేతులను, ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ, శుద్ధమైన హృదయములను, ଯାହାର ମନ ଅସାରତା ପ୍ରତି ଉଠି ନାହିଁ, ఎవరి మనసు అయితే మరి వ్యర్థమైన వానినందు మనసు పెట్టక, ଯେ ଛଳ ଭାବରେ ଶପଥ କରେ ନାହିଁ, ఎవరి కపటముగా ప్రమాణము చేయకయు, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ. ఆయన నిజంగా ప్రభు సన్నిధిలో ఆశీర్వాదం ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ. దేవుని ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతారు. ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ. పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి. ଛଳନା କପଟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ. కపటమును వదలాలి. ଅକ୍ରମ ଅନ୍ୟାୟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ. అన్యాయం వదలాలి, అక్రమం వదలాలి, ଧନ ଲୋଭ ଧନ ଲାଳସା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ. ధనలాభం అనేది వదలవాలి, ଅସରତା ପଛରେ ଧାଇଁବାଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ చెడు ପ୍ରିୟମାନେ. నుండి పరిగెత్త వదలవాలి. ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି దేవుడు అంటున్నాడు, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି నీతివంతుడు ବିନା ବିପଦ ଦେଖି మరియు ఆపదం చూడకుండా ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯିବ. పరలోకానికి చేర్చబడతాడు. ପ୍ରଭୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି. దేవుడు వస్తున్నాడు. ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା.
మనము సిద్ధపడు కలిగి ఉండాలి. ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା. అందరి కన్ను మూసుకుందాం. Praise the Lord. Hallelujah. ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ. ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସମୟ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ సమయం లేదు, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ. సమయం ఉన్నప్పుడు రక్షణ పొందుకోవాలి. ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ. సమయం ఉన్నప్పుడు రక్షణ పొందుకోవాలి. ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ఎవరైతే ହୁଅନ୍ତି. విశ్వాసం చేసుకుంటారో వారిని మరియు నీతిమంతులుగా ଯେ తీర్చబడుతారు. ବାପ୍ତିସିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ఎవరైతే ହୁଅନ୍ତି. బాప్తిస్మ పొందుకుంటారో నీతిమంతులుగా ఉంటారు. ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మలో నింపబడతారో వారి నీతిమంతులుగా ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ఎవరైతే వాక్యం ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ. వారు నీతిమంతులుగా ఉంటారు. କେବଳ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ହେବ ନାହିଁ, కేవలం బైబిల్ చదివితే కాదు, କେବଳ ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, కేవలం వింటే కాదు, କେବଳ ଲେଖିଲେ ହେବ కేవలం ନାହିଁ, రాస్తే కాదు, ପାଳନ କରିବାର. వాటి ప్రకారం గాయకోవాలి. ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ. ఎవరైతే పరిశుద్ధంగా జీవిస్తారు వారే మరి నీతిమంతులు. ଅନ୍ୟାୟର ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, మరి అన్యాయక ఫలము తినవద్దు. ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ప్రజలకి మోసపరచకండి, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିକି ଖାଆନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ప్రజలకి అబద్ధం చెప్పకండి, తినవద్దు. ଛଳନା କଥା କହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, మరియు లేనిపోని మాటలు చెప్పవద్దు. ଚୋରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, మరియు దొంగతనం చేయవద్దు, ఒకరికి హాని చేయవద్దు. ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ତାହା ଖାଆନ୍ତୁ. ఏదైతే దేవుడిచ్చే వాటిని తినండి. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଥାଉ, దేవుని భయం ఉండాలి, ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ଥାଉ, నీతి యొక్క జీవితం ఉండాలి, ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଥାଉ, పరిశుద్ధత జీవితం ఉండాలి, ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନ ଥାଉ, విశ్వాసం యొక్క జీవితం ఉండాలి, ଆତ୍ମିକତାର ଜୀବନ ଥାଉ. ఆత్మికమైన జీవితం ఉండాలి. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ, దేవుని ద్వారా నీతివంతులు ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବେ, పరలోకకు చేర్చబడతారు. ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା. సిద్ధపడు కలుగుదాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆବାସରେ ଆମମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଯଦି ଆମମାନେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗୌରବର କାରଣ ହଉଛୁ ଆମମାନେ ଜଗତର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଜଗତର ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା. ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିବା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଢି ହେଲ. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କଲ. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କଲ. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ଉଠିଲ. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରଡ଼ା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରହାର ସହିଲ. ବାପା ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୃପା କର. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି, ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ତୁମେ ବଳ ପ୍ରଦାନ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି, ଏଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କର ବୋଲି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍. తెలుగులో ప్రకాష్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ମହାପରିଶୁଦ୍ଧୁడు ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି. ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡେଲରେ ଯଦି ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି, ପାଳକମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ. ଯେଉଁମାନେ ଚାଳକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର, ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଳକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମିଶନ କାମ କରି ଡିକନ୍, ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ. ଯେଉଁମାନେ ଡିକନ୍, ଯେମାନେ ଚାଳକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିକନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଳକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ. ଓକେ, ପ୍ରାର୍ଥନା. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା. ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ. మహాపరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, దయగలిగిన ప్రభువా, కృప కలిగిన దేవా, మీకెన్నో లెక్కలేని వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. ఈ పునరుద్ధానపు దినం ముందు ప్రభా, నీ ఏర్పాటులో ఉన్న బిడ్డలందరినీ ఈ స్థలమునకు మీరు తీసుకుని వచ్చిన విధానమును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. ఎంతో అమూల్యమైన విషయాలను ప్రభా నీ దాసుల చేత మీరు మాకు వినిపించిన విధానమును బట్టి మీకు వందనాలు. నిజమైన విశ్వాసమును మేము సంపాదించుకున్నటకు కృపనివ్వండి. నిజమైన రక్షణను మేము సంపాదించుకున్నటకు కృపనివ్వండి. త్వరలో రానయ్యున్నామని నీ దాసుని ద్వారా మేము అనేక సార్లు మేము వింటూ ఉన్నాం ప్రభా. నీ లేఖన నెరవేర్పును మేము ఎదుర్కొనుటకు సహాయం చేయండి.
నీతి కలిగిన నీ రాజ్యములో మేమందరము చేర్చబడుటకు, నీ సన్నిధిలో నిశ్చయముగా ఎత్తబడే గుంపులో మేము ఉండుటకు కృప చూపించండి. విత్తబడిన వాక్యము ప్రతి హృదయములో నీరుగట్టి ఫలింపజేయుటకు, మరణము వరకు నమ్మకముగా నీ లేఖనానుసారమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి సహాయము చేయండి. మీరే మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు పొందుకోమని విన్న వాక్యాన్ని ఎక్కడ దుష్టుడు ఎత్తుకొని పోకుండా చక్కగా మరణం వరకు దాన్ని పట్టుకొని ఉండుటకు సహాయం చేయండి. నాయనా, మీరే మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు పొందుకోమని నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. এই সমুদ্রে আমি সমস্তে প্রার্থনারে